Hello all. In last lecture, we study about the points that are pumping lemma and its application, which is the last point. So this point comes under the chapter regular sets and regular grammar in unit second. So in today's lecture, we start the chapter second from unit second, which is context free languages, and the point comes under that particular chapter are context free languages, derivation tree, ambiguity of grammar, CFG simplification, normal forms, and pumping lemma for CFG. Okay, so we start the chapter context free languages. So first of all, we see that what is context-free language. Okay, a grammar is a set of rules for putting strings together and so corresponds to a language. Okay, so we just see about the different types of grammars. Okay, that is type 0 grammar, type 1 grammar, type 2 grammar, and type 3 grammar. So this context-free grammar is comes under type 2 grammar. Okay, so a type 2 grammar is also called as context-free grammar, and a language generated by context-free grammar is called as type 2 language or context-free language. Okay, so first of all, we see the particular definition of the context-free grammar. Context-free grammar is shortlisted as CFG. Okay, so the particular definition of context-free grammar is written as it is a finite set of grammar rules and it is a quadruple having the four tuples, that is a n, summation, p and s. Okay, you just see on the screen n summation p s. Okay, where n is a set of non-terminal symbols, then summation is a set of terminals. Okay, so set n intersection set t is always equal to null. ज्याच्यामध्ये तर टर्मिनल आणि नॉन टर्मिनल सिम्बॉल याच्यामध्ये इंटरसेक्ट केले तर त्याच्यामध्ये नल आली नाही पाहिजे व्हॅल्यू. ओके, दॅट मीन्स इट कंटेन्स one of the values from the non-terminal or terminal, and p means set of production rules and s means starting symbol. Okay, so these are the four tuples which are used in context free grammar, that is n summation p s. N means non-terminal symbol, summation means set of terminal symbol, then p means production rule and s means starting symbol. Okay, so for example, just see this, s tends to as. Here s is a capital, so s tends to as means capital S is a non-terminal and small a is a terminal symbol. Okay, so here just see the grammar which contains the three tuples, that is a is a s is a non-terminal symbol, then a terminal symbol is a, b or c, and p is the production rules. Okay, so compare this to a quadruple. Then the another example is given here. N means a. Okay, that is non-terminal is capital A. Then terminal nodes are a, b or c, that is small letters. Then production rule is a tends to a or a tends to ABC. That means these productions rules are generated from this particular grammar. Okay, so this is the basic example of the grammar. Then the another here grammar is given as SF. Okay, here capital S and F are the non-terminal symbols. Then 0 and 1 are terminal symbols. P means production rule and S means starting symbol. Okay, here S is the starting symbol. Then the production rules are S tends to 0 0 S or 1 1 F, or F tends to 0 0 F or epsilon. Okay, सो याच्यामध्ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किंवा टाईप 0 टाईप 2 ग्रामर काय आहे तर याच्यामध्ये जे काही सिम्बॉल्स असतात, जे नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स असतात, तर ते टर्मिनल सिम्बॉलच्या राईटला असतात किंवा टर्मिनल सिम्बॉल्सच्या लेफ्टला टर्मिनल सिम्बॉल्स असतात. ओके, सो
construct a context free grammar G generating all integer with sign. Okay, so here G means the grammar which contains the four tuples that are N, T, P, S. Then non-terminals are sign, digit और इंटीजर. ओके, याच्यामध्ये ग्रामर क्रिएट करायचं आहे की ज्याच्यामध्ये ऑल इंटीजर्स असतील आणि त्याच्यामध्ये विथ साइन असणार आहेत. ओके, तर आता याच्यामध्ये बघा नंबर्स घेतलेले आहेत टर्मिनलमध्ये 0 to 9 अँड दी signs are plus or minus. Okay, then production rule consists of the s tends to sign or integer, that is +1 +2 -3 -4 +5. ओके, या टाइप मध्ये याच्यामध्ये काय होणार आहेत प्रोडक्शन रूल जनरेट होणार आहेत. ओके, सो the next one is production. Suppose s tends to as and s tends to epsilon. Okay, then the derivation of the string which is a is. Okay, आता हे याच्यामध्ये प्रोडक्शन कसं जनरेट करायचं किंवा एखादी स्ट्रिंग या पर्टिक्युलर ग्रामर वरून कशी जनरेट करायची, तर याच्यामध्ये स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत असेल. याच्यामध्ये बघा s टेंड्स टू as and s टेंड्स टू एप्सिलॉन हे दोन प्रोडक्शन रूल आहेत आणि या प्रोडक्शन रूल वरून ही स्ट्रिंग क्रिएट करायची, दॅट इज फोर्थ टाइम a. ओके, तर आता याच्यामध्ये ही स्ट्रिंग कशी जनरेट केली जाईल, तर याच्यामध्ये बघा फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्सिलॉन असेल तो एप्सिलॉनचा रूल घ्यायचा नाहीये कारण आपल्याला स्ट्रिंग जनरेट करायची आहे याच्यामध्ये. म्हणून याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल घेतला s टेंड्स टू as. ओके, देन याच्यामध्ये बघा नेक्स्ट टर्म काय येईल, तर याच्यामध्ये as जर आपण इथं s टेंड्स टू एप्सिलॉन घेतला तर याच्यामध्ये फक्त वन टाइम आपल्याला a मिळणार आहे, पण आपल्याला फोर्थ टाइम a घ्यायचा आहे. याच्यामुळे अगेन आपण हा रूल इथे यूज करत आहोत. ओके, सो याच्यामध्ये हे जनरेशन कसं केलेलं आहे ते मी तुम्हाला इथे दाखवते. ओके, s टेंड्स टू as. ओके, ही टर्म आहे आणि दुसरा प्रोडक्शन रूल आहे s टेंड्स टू एप्सिलॉन. ओके, दॅट इज नल व्हॅल्यू. तर याच्यावरून आपल्याला स्ट्रिंग जनरेट करायची आहे. ओके, ही स्ट्रिंग आपल्याला जनरेट करायची आहे. तर ही स्ट्रिंग जनरेट करण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल याच्यामध्ये रूल कोणता यूज होईल, तर s टेंड्स टू as हा रूल यूज होईल. ओके, त्याच्यानंतर बघा तर फर्स्ट टाइम हा जो a आहे हा a याच्यामध्ये काय झालेला आहे जनरेट झालेला आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला हा जो सेकंड a आहे हा a याच्यामध्ये कलेक्ट करण्यासाठी जर आपण इथे एप्सिलॉन पुटअप केलं तर आपल्याला फक्त ही a व्हॅल्यू मिळणार आहे. ओके, तर आपल्याला इथे अगेन एक घ्यायचा आहे म्हणून याच्यामध्ये अगेन प्रोडक्शन रूल यूज करायचा आहे s टेंड्स टू a and again s means as. ओके, हा रूल पुटअप केल्यामुळे हा जो s आहे तो या रूलने रिप्लेस होणार आहे, म्हणजे याच्यामध्ये व्हॅल्यू काय येणार आहे as. ओके, दॅट इज s इज रिप्लेस्ड बाय दिस रूल. ओके, त्यामुळे इथं as व्हॅल्यू आलेली आहे. ओके, देन आपल्याला हा जो थर्ड a आहे आता आपल्याला हे दोन a मिळालेले आहेत इथे. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा थर्ड a आहे तो a कलेक्ट करायचा आहे या स्ट्रिंग मध्ये. त्यामुळे आपल्याला अगेन काय करावं लागेल, हा जो s आहे तो या अगेन या प्रोडक्शन रूलने काय करायचं आहे रिप्लेस करायचा आहे. तर याच्यासाठी आपल्याला अगेन s ची व्हॅल्यू आपण as अशी पुटअप करणार आहोत. त्यामुळे ऑलरेडीचे जे हे दोन a आहेत ओके ते ॲज इट इज येणार आहेत आणि हा जो s असणार आहे हा s या पर्टिक्युलर as या स्ट्रिंगने काय होणार आहे रिप्लेस होणार आहे. त्यामुळे इथं स्ट्रिंग काय होईल as येणार आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये आपण काय रिप्लेस केलं तर ही व्हॅल्यू आपण
रिप्लेस केलेले आहे ते. ओके, हाच रूल यूज केलेला आहे. आपल्याला हे 3A याच्यामध्ये जनरेट झालेले मिळतील. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर याच्यामध्ये हा जो 4th A आहे, तर हा 4th A सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये कलेक्ट करायचा आहे. तेव्हा आपली स्ट्रिंग काय होणार आहे, कम्प्लीट आहे होणार आहे. याच्यामध्ये अजून दुसरा कोणताही रूल नाहीये की जो आपण ते यूज करू शकतो. हे 2 पर्टिक्युलर रूल आहेत याच्यामध्ये. सो अगेन हिअर यूज दिस सिम्बॉल and A and replace this S by AS. Okay, so these three A's are comes here as it is, and the S is replaced by AS. Okay, okay, so just we use this rule again. So here 4th time A are coming, so then we neglect this S. Okay, सो आता हा एस याच्यामध्ये निग्लेक्ट करून टाकायचा आहे. तर हा एस निग्लेक्ट करण्यासाठी याच्यामध्ये हा जो रूल आहे एप्सिलॉन किंवा नल मुवमेंट आहे, तर ती नल मुवमेंट यूज करू, म्हणजे त्याच्यामध्ये तो एस काय होईल, रिप्लेस होईल. तर त्याच्यासाठी आपण तो रूल यूज करणार आहोत. त्यामुळे जर इथे आपण एप्सिलॉन यूज केलं, तर एप्सिलॉन यूज केल्यामुळे काय होणार आहे याच्यामध्ये बघा, एस टेन्स टू एप्सिलॉन, हा जो रूल आहे तो रूल आपण इथं यूज केलेला आहे. त्यामुळे काय होईल, जर जी लास्ट स्ट्रिंग आहे ती आपल्याला जी जनरेट झालेली मिळेल, ती स्ट्रिंग काय असणार आहे, ए ए ए. ओके, सो दिस इज द जनरेशन ऑफ द पर्टिक्युलर स्ट्रिंग. ओके, या स्ट्रिंगचं जनरेशन आपल्याला इथं झालेलं मिळेल. या टाईपमध्ये डेरिवेशन क्रिएट करायचं असतं. ओके, सो आता हे जे काही डेरिवेशन आपण ह्याच्यामध्ये क्रिएट केलेलं आहे, तर याच स्टेप्स तुम्हाला इथं दाखवलेले आहेत. हे जे एक्झाम्पल आहे, आता हे डेरिवेशन का दाखवलेलं आहे, तर या पर्टिक्युलर प्रोडक्शन रूल वरून आपण जी स्ट्रिंग जनरेट करतो, तर त्याच्यावरून आपल्याला डेरिवेशन ट्री ड्रॉ करायचे आहे. तर त्याच्यासाठी हे पर्टिक्युलर डेरिवेशन दाखवलेलं आहे इथे. त्याच्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल याच्यामध्ये दिलेलं आहे बघा. प्रोडक्शन रूल आहेत एस टेन्स टू एस एस, कॅपिटल एस एस. ओके, देन अनदर प्रोडक्शन रूल इज एस टेन्स टू ए. Then another rule is S tends to epsilon. Okay, so we generate the string AA. Okay, आपल्याला स्ट्रिंग कोणती जनरेट करायची आहे, तर AA ही स्ट्रिंग याच्यामध्ये काय करायची आहे, जनरेट करायची आहे. आता याच्यामध्ये ही जनरेट करताना आपण कसं करू शकतो, तर याच्यामध्ये आपल्याला जर स्ट्रिंग जनरेट करायची असेल, तर त्याच्यामध्ये या तिन्हीपैकी कोणता रूल यूज करू शकतो, तर आपल्याला ए ए म्हणजे डबल ए याच्यामध्ये जनरेट करायचं आहे. तर याच्यामध्ये फर्स्ट बघा, जर आपण एस टेन्स टू ए हा रूल जर यूज केला, तर त्याच्यामध्ये फक्त 1 टाइम आपल्याला ए मिळू शकतो. ओके, जर त्याच्यामध्ये आपण हा रूल यूज केला एस टेन्स टू एप्सिलॉन, तर त्याच्यामध्ये डिरेक्टली नल व्हॅल्यू येणार आहे, कारण त्याच्यामध्ये आपण कोणताही जनरेशन घेऊ शकणार नाही. ओके, तर याच्यामध्ये जो थर्ड रूल राहिला, तर तो थर्ड रूल यूज करून आपल्याला स्ट्रिंग काय करावी लागेल, जनरेट करावी लागेल. तर तिथे थर्ड प्रोडक्शन रूल कोणता आहे, तर एस टेन्स टू एस एस. ओके, आता याच्यामध्ये दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. आता याच्यामध्ये जर एस टेन्स टू एस एस असेल, तर त्याच्यामध्ये आपण हा जर फर्स्ट टाइम रूल यूज केला, ओके बघा, याच्यामध्ये सपोज एस हा रूल आहे एस टेन्स टू एस एस आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर जर आपण एस टेन्स टू ए आणि अगेन एस हा रूल यूज करू शकतो, किंवा एस टेन्स टू ए आणि अगेन एस ची व्हॅल्यू ए असं पुटअप करू शकतो. त्यामुळे आपल्याला ही स्ट्रिंग इथे काय मिळेल, जनरेट झालेली मिळेल. ओके, हे सिंपल 1 स्टेप मध्ये आपण हे आन्सर काढलेलं आहे. आणि जर त्याच्यामध्ये डीप मध्ये काढायचं असेल, तर ते डीप मधली आपण आन्सर कसं काढू शकतो, डेरिवेशन ट्री. तर या स्टेप्स मध्ये बघा काय केलेलं आहे, एस एस. ओके, हे 3 प्रोडक्शन रूल आहेत. याच्यामध्ये फर्स्ट बघा एस टेन्स टू एस एस. ओके, देन दिस एस इज अगेन रिप्लेस्ड बाय दिस फर्स्ट रूल दॅट इज एस एस, म्हणजे याच्यामध्ये ट्रिपल एस आलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर जी नेक्स्ट स्टेप आहे, तर त्याच्यामध्ये हा जो लास्टचा एस आहे, तो हा जो सेकंड प्रोडक्शन रूल आहे एस टेन्स टू ए, त्याने रिप्लेस केलेला आहे इथे. ओके, त्यामुळे स्ट्रिंग कोणती जनरेट झाली, एस एस ए. ओके,
ते झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जो हा मिडलचा एस आहे तर तो अगेन डबल एस म्हणजे हा जो फर्स्ट प्रोडक्शन रूल आहे तर त्या फर्स्ट प्रोडक्शन रूलने याच्यामध्ये रिप्लेस केलेला आहे. ओके, ते झाल्यानंतर याच्यामध्ये हे स्मॉल एस आहेत, कॅपिटल सॉरी स्मॉल ए आहेत, कॅपिटल ए नाही आहेत. बाय मिस्टेक दिस प्रिंटेड ॲज कॅपिटल ए. सो हिअर दिस एस इज put as it is, then this a is written here, then another s is written as a, and after that here the epsilon, okay, that is s tends to epsilon rule is used here, and these two s are replaced by this epsilon and they are neglected and the term generated is aa. ओके, याच्यामध्ये टर्म कोणती जनरेट झालेली आहे तर ए ए ही टर्म याच्यामध्ये जनरेट झालेली आहे. ओके, सो आता याच्यामध्ये मी परत तुम्हाला दाखवते की हे कसं जनरेट झालेलं आहे. ओके, याच्यामध्ये हे रूल आहेत एस टेन्स टू ए अँड एस टेन्स टू एप्सिलॉन. ओके, आणि स्ट्रिंग जनरेट करायची आहे ए ए. ओके, तर याच्यामध्ये जो फर्स्ट प्रोडक्शन रूल यूज केलेला आहे तो हा यूज केलेला आहे. ओके, त्याच्यानंतर हा जो एस आहे हा एस अगेन रिप्लेस केलेला आहे. ओके, हा एस आहे तो हा डबल एस म्हणजे हा जो प्रोडक्शन रूल आहे या प्रोडक्शन रूलने इथे काय केलेलं आहे रिप्लेस केलेला आहे. ओके, देन याच्यामध्ये हा जो एस आहे हा एस ए ने रिप्लेस केलेला आहे म्हणजे हा जो प्रोडक्शन रूल आहे हा प्रोडक्शन रूल इथे यूज केलेला आहे आणि त्यामुळे हा जो एस आहे तो या ए ने काय होणार आहे रिप्लेस होणार आहे. ओके, एस एस ए. ओके, हिअर वी यूज द प्रोडक्शन रूल एस टेन्स टू ए. हा प्रोडक्शन रूल इथे यूज झालेला आहे. ओके, त्याच्यानंतर अगेन हा जो एस आहे हा जो एस आहे तो अगेन एस एस या टर्मने काय केलेला आहे रिप्लेस केलेला आहे. अँड ए. ओके, हा जो एस आहे तो आपण रिप्लेस केलेला आहे एस एस ने. ओके, हा मिडल एस आहे तो हा जो प्रोडक्शन रूल आहे एस टेन्स टू एस एस त्याने रिप्लेस केलेला आहे आणि त्यामुळे इथे आपल्याला ही स्ट्रिंग जनरेट झालेली मिळेल. ओके, हा डबल एस होते आता इथे ट्रिपल एस झालेले आहेत. त्याच्यानंतर बघा याच्यानंतर काय केलेलं आहे तर हा याच्यामध्ये हा जो मिडल एस आहे तो अगेन एस टेन्स टू ए या टर्मने काय केलेलं आहे रिप्लेस केलेला आहे आणि त्यामुळे काय मिळणार आहे आपल्याला तर याच्यामध्ये हा जो फर्स्ट एस आहे तो ॲज इट इज असणार आहे. हा जो सेकंड ए आहे एस आहे तो ए ने रिप्लेस झालेला मिळेल. त्याच्यानंतर हा जो थर्ड एस आहे तो ॲज इट इज मिळेल आणि लास्ट ए आहे तो ॲज इट इज असेल. ओके, त्याच्यामध्ये आपण प्रोडक्शन रूल कोणता यूज केला तर एस टेन्स टू ए हा प्रोडक्शन रूल याच्यामध्ये यूज केलेला आहे. ओके, आपल्याला याच्यामध्ये बघा दोन ए याच्यामध्ये जनरेट झालेले दिसतील. ओके, दॅट इज डबल ए. तर आता याच्यातले हे जे एस आहेत तर हे एस रिमूव्ह करण्यासाठी आपण कोणता रूल यूज करणार तर एस टेन्स टू एप्सिलॉन हा रूल याच्यामध्ये यूज करणार आहोत आणि त्याच्यामुळे काय होईल तर याच्यामध्ये बघा फर्स्ट जर आपण याच्यामध्ये हा जर रिप्लेस केला तर याच्यामध्ये काय येणार आहे तर एप्सिलॉन. ओके, आणि याच्यामध्ये आपण प्रोडक्शन रूल कोणता यूज केला तर एस टेन्स टू एप्सिलॉन हा रूल याच्यामध्ये काय केला आपण यूज केला. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये स्ट्रिंग जनरेट कोणती होईल तर याच्यामध्ये एस ए
हा एप्सिलॉन मूव्ह झाल्यामुळे याच्यामध्ये फक्त ए म्हणजे हा एप्सिलॉन याच्यामधून रिमूव्ह होणार आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर हा जो एस आहे, हा एस अगेन आपण काय करणार आहोत, रिप्लेस करणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला टर्म कोणती मिळेल, तर याच्यामध्ये एस टेन्स टू एप्सिलॉन ए ए ए ए ही टर्म येणार आहे, कारण याच्यामध्ये अगेन हा रूल आपण यूज केला. ओके, आणि याच्यानंतर जी लास्ट टर्म ह्याच्यामध्ये जनरेट होईल ती कोणती होणार आहे, तर एस टेन्स टू ए ए. ओके, तर या टाईपने ती स्ट्रिंग काय होऊ शकते, जनरेट होऊ शकते. ओके, त्याच्यामध्ये असं नाही की तुम्ही एकच प्रोडक्शन रूल यूज केला पाहिजे किंवा डेरिव्हेशन यूज केलं पाहिजे. जर याच्यामध्ये एकच स्ट्रिंग असेल तर ती मल्टिपल यूज ऑफ प्रोडक्शन रूल करून सुद्धा जनरेट करू शकतो. आणि डिफरंट प्रोडक्शन रूल याच्यामध्ये यूज होऊ शकतात. असं नाही की याच्यामध्ये जे रूल यूज केलेले आहेत तेच पर्टिक्युलरली किंवा कन्फर्मली तेच यूज करायला हवेत असं नाहीये. Okay, so you just generate the derivation from any of the production rule which are given under the grammar. Okay, so there are another example which depends upon the derivation tree or a derivation. So suppose there is a grammar which contains, I'm just removing this. Okay, suppose there is a grammar that is A, S, then S tends to A, and A tends to S, D, A, or A tends to SS, or A tends to DA. ओके, हे जर प्रोडक्शन रूल असतील आणि त्याच्यामध्ये जर स्ट्रिंग जनरेट करायची असेल ए ए बी बी ए ए. ओके, ए ए बी बी ए ए. ओके, ही जर स्ट्रिंग जनरेट करायची असेल तर याच्यामध्ये प्रोडक्शन रूल कोणते यूज करावे लागतील, तर याच्यामध्ये आपल्याला बघावं लागेल की याच्यामध्ये कोणते रूल्स याच्यामध्ये फिक्स होतील किंवा ते आपण यूज करू शकतो. ओके, तर याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल बघा, जे स्टार्टिंग सिम्बॉल असेल तर तो स्टार्टिंग सिम्बॉल एस हा यूज करायचा आहे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज दिस टर्म. ओके, then ओके, देन आपल्याला स्ट्रिंग काय जनरेट करायची आहे, तर ए ए बी बी ए ए ही स्ट्रिंग जनरेट करायची आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय यूज करू शकतो, तर आपल्याला हा जो फर्स्ट ए आहे, हा फर्स्ट ए तर याच्यामध्ये आपल्याला मिळालेला आहे इथे. ओके, आता याच्यामध्ये नेक्स्ट कोणता आहे, तर ए आहे. ओके, जर आपण याच्यामध्ये हे पुटअप केलं, दॅट इज एस टेन्स टू ए, तर याच्यामध्ये काय जनरेट होईल, तर याच्यामध्ये स्ट्रिंग जनरेट होणार आहे एस एस टेन्स टू ए, आणि हा जो ए आहे तो ऍज इट इज येईल, आणि हा जो एस आहे तो कशाने रिप्लेस होईल, ए ने रिप्लेस होईल. ओके, तर याच्यामध्ये आपण काय यूज केलं, तर एस टेन्स टू ए हा रूल यूज केला. हा जो सेकंड रूल आहे तो एक सेकंड रूल यूज केला. त्याच्यामुळे काय झालं, हा जो एस आहे हा एस याच्यामध्ये काय केलं, आपण रिप्लेस केलं. आता याच्यामध्ये जर कोणती टर्म आपण रिप्लेस करतो हे जर तुम्हाला समजत नसेल तर त्याच्यामध्ये खाली अंडरलाईन करायचं. ओके, त्या पर्टिक्युलर स्ट्रिंगच्या खाली. ओके, देन आता याच्यामध्ये आपल्याला काय यूज करावं लागेल, तर आता याच्यामध्ये एकच टर्म राहते, तर ती टर्म कोणती आहे, म्हणजे नॉन टर्मिनल कोणता आहे, तर ए आहे. आपण टर्मिनल सिम्बॉल तर याच्यामध्ये काय करू शकत नाही,
रिप्लेस करू शकत नाही. जे नॉन टर्मिनल आहेत ते टर्मिनलच आपण याच्यामध्ये काय करू शकतो, रिप्लेस करू शकतो. ओके. तर आता ह्याच्यामध्ये बघा, आपण जर याच्यामध्ये हा जो ए ए ए आहे त्याच्यामध्ये हा रूल यूज केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण अजून काय करू शकतो, तर ह्याच्यामध्ये हा जो ए आहे हा आपण एस बी ए या रूलने काय करू शकतो, रिप्लेस करू शकतो. त्याच्यानंतर बघा एस टेन्स टू ए रिप्लेस करायचा आहे याच्यामध्ये, दॅट इज एस बी ए, सॉरी A is as it is, then this A is replaced by S B A. Okay, हा रूल इथे यूज केला, दॅट इज A टेन्स टू S B A, हा रूल यूज केलेला आहे इथे. आणि हा जो ए होता, हा जो लास्टचा ए आहे तो ॲज इट इज येणार आहे याच्यामध्ये. ओके, म्हणजे हा जो ए होता तो या टर्मला रिप्लेस केलेला आहे, दॅट इज एस बी ए. आणि हा फर्स्ट ए अँड लास्ट ए, टेक इट ॲज इट इज. देन आपल्याला याच्यामध्ये बघा हा जो ए आहे फर्स्ट ए आणि हा जो लास्टचा ए आहे हा सुद्धा जनरेट झालेला दिसेल या स्ट्रिंग मध्ये. आणि याच्यामध्ये हा जो मिडल मधला एक बी आहे तो इथं ऑलरेडी जनरेट झालेला दिसेल याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये हा जो एस आहे हा एस आपण कशाने रिप्लेस करू शकतो, तर याच्यामध्ये हा जो एस टेन्स टू ए आहे तो रूल यूज केला तर आपल्याला ती स्ट्रिंग काय होऊ शकते, जनरेट होऊ शकते. दॅट इज एस टेन्स टू ए ए बी ए ए, म्हणजे हा जो एस होता हा एस आपण इथे काय केलेला आहे, या ए ने रिप्लेस केलेला आहे. ओके, एस टेन्स टू ए याने रिप्लेस केलेलं आहे ते. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला पहिली याच्यामध्ये स्ट्रिंग जनरेट कुठली झालेली दिसेल तर याच्यामध्ये हे ए ए बी हे जनरेट झालेलं दिसणार आहे. आणि याच्यामध्ये हा जो लास्ट आहे ए तो आलेला आहे याच्यामध्ये ऑलरेडी. ओके, आपल्याला फक्त मिडल मध्ये काय हवं आहे, तर बी ए ही स्ट्रिंग याच्यामध्ये रिमेनिंग आहे. ओके, तर बी ए याच्यामध्ये पुटअप करायचं असेल तर आपण बघू शकतो की याच्यामध्ये हा प्रोडक्शन रूल दिलेला आहे, ए टेन्स टू बी ए. तो रूल आपण ॲज इट इज इथे यूज करू शकतो की त्यामुळे आपल्याला जी स्ट्रिंग हवी आहे ती स्ट्रिंग याच्यामध्ये जनरेट झालेली दिसेल. आपल्याला इथे फक्त हा ए आहे तो आपण रिप्लेस केलेला आहे, हा बी ए या पर्टिक्युलर प्रोडक्शन रूलने रिप्लेस करतो इथे. आणि हा जो ए आहे तो ॲज इट इज येईल. ओके, तर याच्यामध्ये आपण प्रोडक्शन रूल कोणता केला यूज, तर ए टेन्स टू बी ए हा प्रोडक्शन रूल यूज केलेला आहे इथे. त्यामुळे आपल्याला जी स्ट्रिंग जनरेट झालेली दिसेल, ओके, तर ती स्ट्रिंग कोणती असणार आहे, तर हे ए ए बी ॲज इट इज असणार आहे. आणि हा जो ए आहे हा ए आपण बी ए या स्ट्रिंगने काय केलेला आहे, रिप्लेस केलेला आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला जी स्ट्रिंग जनरेट करायची होती ती होल स्ट्रिंग इथे जनरेट झालेली दिसेल. ओके, सो there is no need to use this particular production rule. You can use any of the production rules given here. याच्यामध्ये जे काही प्रोडक्शन रूल दिलेले आहेत त्यापैकी कोणताही प्रोडक्शन रूल यूज करून डेरिवेशन तुम्ही करू शकता किंवा त्याच्यामध्ये स्ट्रिंग जनरेट करू शकता. ओके, so this is one of the example. Suppose you want to use another particular symbols or a particular production rule, then use the particular uh, rules here. Okay, suppose you want to use this is AAS. After that again you replace that A with A tends to SS. Okay, then replace that and try to generate this string. Okay, याच्यामध्ये जे मी जे हे यूज केलेले प्रोडक्शन रूल आहेत ते प्रोडक्शन रूल यूज न करता तुम्ही फ्रिक्वेंटली दुसरे जे काही प्रोडक्शन रूल्स आहेत तर ते प्रोडक्शन रूल्स यूज करून सुद्धा ही पर्टिक्युलर स्ट्रिंग याच्यामध्ये जनरेट करू शकता. ओके, सो देर आर एक्झाम्पल्स विच आर गिवन इन दिस बुक ॲट द एंड. या चॅप्टरच्या एंडला तुम्हाला एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत तर ते एक्झाम्पल्स तुम्ही याच्यामध्ये सॉल्व्ह करून बघायचे आहेत की याच्यामध्ये पर्टिक्युलर स्ट्रिंग कशी जनरेट होते. ओके,
स्क्रीनवरती तुम्ही बघत असाल याच्यामध्ये रूल्स दिलेले आहेत. एस टेन्स टू ए बी बी ए टेन्स टू ए एस बी ए ए and B means BS, then B tends to ABB or B tends to B. हे प्रोडक्शन रूल्स आहेत आणि त्याच्यावरून जी स्ट्रिंग जनरेट झालेली आहे तर ही स्ट्रिंग जनरेट केलेली दिसली. तर याच्यामध्ये तुम्ही हे स्ट्रिंग जनरेट करून बघायची आहे. हे जे काही प्रोडक्शन रूल इथे दिसत आहेत ते यूज करून. ओके, सो याच्यामध्ये अजूनही पर्टिक्युलर एक्झाम्पल्स आहेत तर ते एक्झाम्पल्स याच्यामध्ये सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, so we just stop here this today's lecture.